नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पौंडुचेरी के दौरे दौरान कई विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन करनगे ते नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट विच सेहत संभाल लई रखे 70,000 करोड़ रुपए सेहत सहूलतां विच सुधार दे नाल-नाल रोज़गार पैदा करन लई भी सहाई होणगे। कहा सरकार ने देश विच कोविड-19 महामारी के प्रकोप दौरान बहुत थोड़े समय विच मजबूत सेहत ढांचा विकसित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन समागम में संबोधन करदियां कहा कि विद्यार्थियों को उद्यमता और स्वै रोजगार सभ्याचार अपनाना चाहिए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अतवाद हुण भी मनुखता लई सब तो वड्डा खतरा और अपराध है। पंजाब विच कोविड के वध रहे केसां के मद्देनज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मार्च तो कुछ पाबंदियां मुड़ लगाउण दे हुक्म जारी किए ने। समागमां दौरान बंद थावां विच 100 ते खुलियां थावां ते 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकणगे। कोविड-19 लई टैस्टां की गिणती रोज़ाना 30,000 करन दे हुक्म जारी। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास 1 मार्च तो शुरू होवेगा। गुजरात विच 6 नगर निगमां ते भारतीय जनता पार्टी का मुड़ कब्जा। प्रधानमंत्री ते सूबे के मुख मंत्री ने लोकां नूं जित लई वधाई दित्ती है। भारत ते इंग्लैंड विचाले तीजा क्रिकेट टैसट मैच अहमदाबाद विच अज तो शुरू हो रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके पौंडुचेरी का दौरा करनगे अते इस दौरान कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन करनगे ते नींह पत्थर रखणगे। एक सरकारी बयान विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी 491 करोड़ रुपए की लागत नाल उसारे जाने वाले जिम्प्रस क्राइकल कैंपस का नींह पत्थर रखणगे। इस प्रोजेक्ट के अगले साल अगस्त विच मुकम्मल होने की संभावना है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले 56 किलोमीटर लंबे सत्तानाथपुरम क्राइकल 4 गलियारा शाहराह 45 ए दा नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे दौरान 44 करोड़ रुपए की लागत नाल पौंडुचेरी विच विकसित की जाने वाली एक छोटी बंदरगाह और 7 करोड़ रुपए की लागत नाल इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कंपलैक्स ते सिंथैटिक ट्रैक लिए 7 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखणगे। प्रधानमंत्री 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत नाल जिम्पर विच बनाए गए ब्लड सेंटर का उद्घाटन भी करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश विच कोविड-19 महामारी के प्रकोप दौरान बहुत घट समय विच मजबूत सेहत ढांचा विकसित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ते निजी खेतर के सांझे उपरालियां नाल जांच प्रयोगशालावां का एक वड्डा नैटवर्क तैयार किया गया है जो कोविड-19 खिलाफ लड़ाई विच प्रभावी ढंग नाल मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री व्यवसायिक ते फुर्तीले सेहत खेतर लई काम करन संबंधी विषय ते एक वैबीनार नूं संबोधन कर रहे सन। कोविड-19 महामारी दौरान भारत वल्लों कीते उपरालियां दी शलाघा करदियां मोदी ने कहा कि दुनिया ने देश के सेहत खेतर वल्लों कोरोना वायरस महामारी दौरान दिखाई ताकत नूं देखिया है। उन्होंने कहा कि भारत की सेहत संभाल प्रणाली विच विश्वास ते इसका रुतबा दुनिया विच नवे पद्धर ते पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेहत खेतर लई केंद्रीय बजट विच रखी गई वड्डी राशि सरकार की हरेक देशवासी की बेहतर सेहत लई वचनबद्धता दर्शाउंदी है। उन्होंने कहा कि सेहत संभाल खेतर विच 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाणगे तां जो सेहत सहूलतां विच सुधार ते सेहत खेतर विच होर रोजगार पैदा करन विच सहाई होणगे। प्रधानमंत्री ने आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना बारे बोलदियां उन्होंने कहा कि इस नाल खोज जांच ते इलाज ते ध्यान केंद्रित करके देश विच मजबूत सेहत सहूलतां कायम करन विच मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि गुजरात के लोकां लई अपने विलक्षण व्यक्तित्व नाल उद्यमता और विश्व पद्धर ते पैंठ बनाई है।
ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 73 PhD, 26 MPhil ਸਕਾਲਰਾਂ, 121 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿयाल ਅਤੇ उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हाजिर सन। विश्व में अपने दायित्वों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना भी नई शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण संस्थानों द्वारा यह प्रयास किया जाना है कि हमारे विद्यार्थी आधुनिक विश्व समुदाय के समर्थ नागरिक बने। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा लोकहित और नैतिकता के महत्व पर भी विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। मानवीय संवेदनाओं व नैतिकता पर आधारित भारतीय जीवन मूल्यों पर विशेष बल देकर ही हम अपने विश्वविद्यालयों तथा पाश्चात्य विचारों पर आधारित विदेशी विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों के बीच में अंतर कर सकेंगे। ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ DRDO ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30,000 ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ CPTOs ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 576 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 483 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 55 ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 27 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਵਿੱਚੋਂ 159, ਰਾਜਕੋਟ ਦੀਆਂ 72 ਚੋਂ 68, ਜਾਮਨਗਰ ਦੀਆਂ 64 ਚੋਂ 50, ਭਾਵਨਗਰ ਦੀਆਂ 52 ਚੋਂ 44, ਵਡੋਦਰਾ ਦੀਆਂ 76 ਚੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 120 ਚੋਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾਣਾ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਰਿਹਾਣਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਚ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ICC ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 317 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,10,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਵੇਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਪੌਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30,000 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।